जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती दास की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। राधा कृष्ण Krishna
Hare Ram, Hare Ram, Ram
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनधराणी की जय, तुलसी महारानी की जय, गौर प्रेमानंद नित्य प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस भक्त वेदांत वैष्णव शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की नित्य प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस गौर किशोर बाबाजी महाराज की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस भक्त विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस श्री जगन्नाथ बाबाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की विश्व अयोध्या धाम की जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की अवधि मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीनाथ गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव यावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
जय नाम महाप्रभु की जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की विदाई गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে সংসারে সবথেকে দুর্লভ কি না সাধু সঙ্গ। কেন বলা হয়েছে না সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয় লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। লবমাত্র মানে কে বলতে পারে? মুহূর্তের জন্য, যদি মুহূর্তের জন্য কেউ সাধু সঙ্গ বসে পড়তে পারে, যদি একটা শব্দ নিয়ে নেয় তার জীবনে উন্নতি হয়ে যাবে। আর সাধু সঙ্গের বাতাবরণ আলাদা থাকে। আর সাধু সঙ্গে কে থাকেন? কে থাকেন? স্বয়ং ভগবান উপস্থিত থাকেন। নাং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ মত ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, হ্যাঁ আমি কোথায় থাকি? নারদ বলছে ভগবান আপনি কোথায় থাকেন? আমরা তো বৈকুণ্ঠ ধামে খুঁজে চলে এলাম। আমরা তো যোগীরা তপস্যা করছিল খুঁজে চলে এলাম। আমরা তো সব দেবতার কাছে খুঁজে চলে এলাম, যেই দেবতাকে আপনারা আপনি পছন্দ করে কোথায় পেলাম না। নারদ আমি সেখানে থাকি না। নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ মত ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, আমার ভক্তরা যেখানে আমার গুণগান কীর্তন করেন আমি সেইখানে উপস্থিত থাকি। সুখদেব গোস্বামী কি করছিলেন? ভাগবত পাঠ করছিলেন। সেখানে ভগবান কি করছিলেন? বসে বসে ভাগবত পাঠ শুনছিলেন। তার জন্য ভাগবতে কি বলা হয়েছে? নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভগবত সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তি ভবতি নৈষ্টিকে। নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভগবত সেবয়া। হ্যাঁ, যারা সংসারে দুঃখী, যারা সমাজে কি হচ্ছে দুঃখে জর্জরিত, তারা কি যদি ভগবত কথা শুনে, এই ভাগবত কথা মাধ্যমে কি হবে? নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবয়া। নিত্যম কি করা? ভাগবত শ্রবণের মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? ভক্তি ভগবতী নৈষ্ঠিকে। সে নিষ্ঠা ভক্তি পাবে। কি পাবে? ভক্তি ভগবতী নৈষ্ঠা। আর ভক্তি নিষ্ঠা ভক্তি এসে যাবে এবং সে ভগবত ধামে প্রবেশ করবে। হরি বল। এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্রকে অতিক্রম করে সে ভগবত ধামে প্রবেশ করবে। তার জন্য প্রত্যেক দিন আমাদের কি করা উচিত না? ভাগবত পাঠ শ্রবণ করা উচিত। আর শ্রীমদ ভগবত গীতার পাঠ শ্রবণ করা উচিত এবং পড়া উচিত। কেন? শাস্ত্রে বলা হয়েছে হ্যাঁ, যদি আপনারা প্রত্যেক নিত্যম ভাগবত সেবয়া। ভগবান কি বললেন? ভগবান বলছেন যে যেরকম নাম সবসময় করার জন্য বলছেন ভগবান, হ্যাঁ সেরকম বলছেন ভাগবত পাঠ প্রত্যেক দিন করা উচিত। হ্যাঁ, ভগবান কি বলেন?
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युद्ध च मय्यापित मनोबुद्धि मामे वश्यस्य संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान की बोलें सर्वेषु कालेषु, सब समय जने আমাকে স্মরণ করতে হবে। কেন? ভগবান তার জন্য মুখ দিয়েছে, হ্যাঁ, আর স্মরণ করার জন্য আমাদের ব্রেন দিয়েছেন নাকি? আর স্মরণ কে করছিলেন? নবদা ভক্তিতে আছে। কে করছিলেন? হ্যাঁ, স্মরণ কে করছিলেন? ভগবানকে পেয়েছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজ। হ্যাঁ, প্রহ্লাদ মহারাজ কি করছিলেন? ভগবানকে স্মরণ করছিলেন, তার মাধ্যমে কি হয়েছিল? ভগবানের প্রাপ্তি হয়েছিলেন। সেরকম আমরা যদি ভগবানকে স্মরণ করি, আমাদের ভগবান কৃপা করবেন। তার জন্য বলছেন স্মরণ করার জন্য। হ্যাঁ, তসমাৎ সর্বেষু কালেষু, কখন স্মরণ করার জন্য? সব সময়, যখন যখন এরকম কাজ করছি আমরা, কাজের সাথে সাথে কি করতে হবে? ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। সেরকম নবদা ভক্তিতে আছে কি কি? হ্যাঁ, ঠিক আছে, শ্রবণ আছে, কীর্তন আছে, আর স্মরণ আছে, তারপরে পাদ সেবন আছে, তারপরে কি আছে? পাদ সেবনের পরে কি আছে? অর্চনা আছে, বন্ধনা আছে, তারপরে সাক্ষম, দাস্যম, আত্মনিবেদন আছে। এই 9টা ভক্তি, 9 রকম ভক্তি আছে। 9টা ভক্তি 9 জন ভক্ত করেছেন, সে ভগবানকে পেয়েছে। তাহলে প্রথমে শ্রবণে কে পেয়েছিলেন? কে বলতে পারবেন? পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ করে ভগবানকে পেয়েছিলেন। তারপরে কি? কীর্তন, কীর্তন কে করেছিলেন? সুখদেব গোস্বামী কীর্তন করে ভগবানকে পেয়েছিলেন। তারপরে কি? হ্যাঁ, শ্রবণ, শ্রবণ কীর্তন, তারপরে কি? স্মরণ কে করেছিলেন? প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে স্মরণ করে পেয়েছিলেন। আচ্ছা, তারপর কি? পাদ সেবন, পাদ সেবন কে করেছিলেন? পাদ সেবনের সেবার মাধ্যমে ভগবানকে পেয়েছিলেন লক্ষ্মী মা। হ্যাঁ, আর কি? তারপর অর্চন কে করেছিলেন? হ্যাঁ, অর্চন কি করেছিলেন? পৃথু মহারাজ করেছিলেন। অর্চন মাধ্যম দিয়ে ভগবানকে পেয়েছিলেন। অর্চনে বন্ধন কে করেছিলেন? হ্যাঁ, অক্রু মহারাজ করেছিলেন। যখন কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কোথা থেকে? মথুরা থেকে না বৃন্দাবন থেকে? বৃন্দাবন থেকে মথুরা নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় হ্যাঁ বললেন আমি একটু স্নান করবো। ভগবান যে রথে আছেন সেখানে আর স্নান কি? সবটাই তো মঙ্গল। স্নান করবেন। স্নান করতে গিয়ে কি দেখলেন? যে ভগবানকে দেখলেন, কৃষ্ণ বলরামকে। তখন আবার জল থেকে উঠে দেখছেন, আবার কৃষ্ণ বলরাম তো বসে আছেন রথে। আর আবার নিচে দেখছেন রথের সময়। তখন সে বন্ধন করে কি করছিলেন? বন্ধন করলেন, না ভগবানকে প্রাপ্তি হলেন। আর কি? হ্যাঁ, অর্চনা বন্ধন দাস্যম, দাসত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। হনুমানজি মহারাজ ভগবানের সবসময় দাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হ্যাঁ, ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, আমরা হচ্ছে অল্পজ্ঞ। আর ভগবান কাছে তিনি কি করছেন? দাসত্ব ভক্তি গ্রহণ করেছিলেন। তার মাধ্যমে কি ভগবানকে প্রাপ্তি হয়েছিলেন। তার জন্য দাস্য হনুমান বলে। হনুমান মহারাজ কি জয় শ্রীরাম। হ্যাঁ, সেরকম আমরা যদি হনুমন্ত মহারাজের পথ অবলম্বন করি, দাসত্ব গ্রহণ করি, তাহলে আমরাও কি হবে? ভগবানকে পাবো, নিশ্চয় পাবো। অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। যার যেরকম বিশ্বাস তার সেরকম প্রাপ্তি ভগবান। ঠিক আছে, যার যেরকম বিশ্বাস। ও বলবে ও কেন এত ভক্তি করছে, আমি করতে পারছি না কেন? না, ওর সেরকম বিশ্বাস আছে। হ্যাঁ, ওর সেরকম বিশ্বাস আছে। এই কথা থেকে তারপরে কি? দাসম সক্ষম, সক্ষম কে করছিল? অর্জুন। তার জন্য ভগবানকে পেয়েছিলেন। আর আত্মনিবেদন, বলি মহারাজ আত্মনিবেদন করে ভগবানকে পেয়েছিলেন। এই যে দাস্যম, এই দাসত্ব ভাব যে যেরকম করেছে সেরকম ভগবান পেয়েছেন। এবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমি চলে যাচ্ছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, কতদিন হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ? কে বলতে পারবে? 18 দিন হয়েছিল। 18 দিন যুদ্ধ হয়েছিল। ওখানে আমরা শুনেছি, হ্যাঁ, ডিম দুটো বাচ্চা ছিল, ডিম দুটো সেভ হয়ে গেছিল যুদ্ধে। কি করে হয়েছিল এই ঘটনা একটা আছে। হ্যাঁ, কি করে হয়েছিল? হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন হবে, ওই যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গাছ ছিল, বড় বড় গাছ, তাতে দুটো পাখি বাসা করেছিল। সেই পাখি দুটো যখন যুদ্ধের ঘোষণা হবে এরকম হয়, তারা ভয়ভীত হয়ে যায়। স্বামী পাখি বলে কি? বলে হ্যাঁ ও বউ, চলো আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে। কেন? যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।
আর আমরাও তার সাথে মারা যাব। তখন তার স্ত্রী পাখি বলছে না গো, এখানে কে যুদ্ধ করতে আসবেন? কৃষ্ণ আসেন, ভগবান স্বয়ং, তাকে দেখবো না আমরা একটু? সবাই ধ্বংস হবে, আমরা ধ্বংস হবে, তাকে দেখতে তো পাবো? বলে ওইসব বলো না, কৃষ্ণর দেখার জন্য আমাদের সময় থাকবে না, আর কৃষ্ণ আমাদের দেখতে পারবে না। কেন? ও তো বিশ্বাস করে না। এখানে বলা আছে যে যেরকম বিশ্বাস করে তার সেরকম ফল প্রাপ্তি হয়। আর রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, রাখে কে? হ্যাঁ, তোর স্বামী পাখি কি করলো? বলো না বাবা, আমি পালিয়ে যাই, তুমি যা করছো করো, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে পালিয়ে গেল আর কি। ঠিক আছে, স্ত্রী পাখি ভক্তি। আপনারা দেখুন স্ত্রী সংখ্যা বেশি, দেখো ভক্তি ভাব বেশি। কেন ভক্তি সংখ্যা বেশি স্ত্রীদের? না, তারা ঘর থেকে বাইরে বেশি বেরোয় না, তার জন্য কলি তাদেরকে প্রবেশ করতে পারে না বেশি। আর পুরুষরা কি বলে, সব জায়গায় বাজার হাট সব সময় ঘুরছে, তার জন্য কলি তাদেরকে আক্রমণ করে আর ভক্তি পেতে আসতে দেয় না। তার জন্য দেখবেন কলিযুগে স্ত্রীরা ভক্তিভাব বেশি থাকে, ভক্তি করতে থাকে। ঠিক আছে, সেরকম চড়াই পাখি কি, সে দুটো পাখি তার স্বামী পাখি পালালো, আর স্ত্রী পাখি বলছে আমি মারা যাই, আমার যা হবে, এখানে যে গোবিন্দ আসবেন, গোবিন্দকে দর্শন করবো আমি, দর্শন করে আমার প্রাণ যাবে। তখন এই রীতি নিয়ে কি করলো, বসে থাকলো আর কি। এইবার কি হচ্ছে, বসে থাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। তখন বসে কি করছে, ওই ধর্মক্ষেত্র ছিল কুরুক্ষেত্র, যে ওখানে ধর্মভূমি, তো অন্তত ধুলো আমার গায়ে লাগুক, ও বসে পড়ে কি করছে, পলক দিয়ে করছে, একটা গাড্ডা খুলেছে আর কি, ওখানে বসে আছে। তখন এত ভক্তি, ভগবান তো অন্তর্যামী। অং ভক্ত পরাধীনা তত্রৈব দ্বিজ সাধু বিগৃহস্থ হৃদয় ভক্ত জনাপ্রিয়া। ভগবান হচ্ছেন অন্তর্যামী, ভগবান হচ্ছেন হৃদয় বল্লভ, যে হৃদয়ে বাস করেন। হ্যাঁ, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি ব্রাহ্মণ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়া। ঈশ্বর সর্বভূতানি, হ্যাঁ, হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি। ঈশ্বর সর্বভূতানি, সব জায়গায় ঈশ্বর ভগবান আছেন। আর অন্তর্যামী সহস্র প্রণিপাদতং সহস্র কিশোর মুখম। হ্যাঁ, সরস্বতী মিল্লাকে সর্বামিত তিষ্ঠতি, ভগবান সর্বত্র আছেন। অহং সর্বস্ব প্রভব মত সর্ব প্রবর্ততে ইতি মত্তং ভজতে মাং বুদ্ধাভাব সমন্বিতা। ভগবান বলছে অহং সর্বস্ব প্রভব, আমি সর্বত্র বিরাজ। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে আমাকে জানতে পারে। তখন কি হয়েছে, ভগবান অন্তর্যামী জানতে পারছেন, আরে এটা চড়াই পাখি, তার এত ভক্তি। তখন যুদ্ধে যখন প্রবেশ করছেন, হাতির গলায় কি ঘন্টি বাঁধা থাকে? ঘন্টি বাঁধা থাকে তো নাকি? যদি বড় হাতি হয় তখনকার, তার এত বড় ঘন্টি হবে নাকি? বাঁধা আছে। তখন ভগবানের সাথে কে আসছেন? ভীম আসছেন, অর্জুন আসছেন, আর ভগবান আসছেন। তখন বলছেন, হ্যাঁ অর্জুন একটু দাঁড়াও। বলে কিসের জন্য? বলে ঘন্টিটা খোলো হাতির থেকে, হাতটা থেকে ঘন্টিটা খোলো। বলে কি করবেন প্রভু? হে ভগবান কি করবেন? বলে চলো, একটা ছোট পাখি, তার কত ভক্তি, আমার জন্য সে অপেক্ষা করে আছে, আমাকে দর্শন করবে, আর দর্শন করে প্রাণ ত্যাগ করবে। বলে যে এরকম তো আমরা মারা যাবো, যদি মারা যাবো আমি গোবিন্দকে দর্শন করে আমার প্রাণ ত্যাগ করবো, তার জন্য সে অপেক্ষায় আছে, তাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তখন ভগবান স্বয়ং অর্জুন সমেত ভীম সমেত গেছেন। ভগবান কিন্তু গিয়ে কি করছেন, যাওয়ার সাথে সাথে পাখি চলে এসছে। বলে হে ভগবান, হে কৃপালু, হে করুণা নিধান, আপনাকে দর্শন করব বলে আমি এত অপেক্ষায় ছিলাম, আপনি এসে গেছেন, আপনি কৃপা করুন, আপনার চরণে আমি প্রাণ ত্যাগ করি। হরি বল। ভগবান তখন বলছেন তোমাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে না, এই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসছে, হ্যাঁ এ তো পবিত্র যুদ্ধ আসছে, তুমি একটু থাকবে না? বলে থাকি যদি প্রভু, মারা যাব। বলে সে ব্যবস্থা করছি। কি করলেন, ঘন্টি দিয়ে তাকে চেপে ঘুরিয়ে দিলেন আর কি। হ্যাঁ, বলে প্রভু এই ঘন্টি দিয়ে আপনি যে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, আমি তো মারা যাব, আর যুদ্ধ তো দেখতেই পারবো না, শুনতে পারবো, কিছু করতে পারবো না, খেয়ে মারা যাব। বলে না 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 না, ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বচ্ছন্তি নিগচ্ছতে ত্বন্তেয় প্রতিজানি নমে ভক্ত
প্রণিষ্যতি অতি শীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার কর্ম ভাব হবে তার ভক্তিতে আমার একন্তেয় প্রতিজ্ঞায় শোনো হে আমার যে আমার ভক্ত নাশ নাহি তার। ভগবান কি বললেন? যে আমার ভক্ত হয় নাশ নাই তার। আপনারা এই যে ভক্ত হয়েছেন আপনাদের কেউ নাশ করতে পারবে না। হরি বল। কেন? গোবিন্দ সর্বাবস্থা রক্ষা করছেন। করছেন কিনা? হ্যাঁ কিনা? রক্ষা করছেন তো? হরি বল। গোবিন্দ সর্বাবস্থা রক্ষা করছে। আর কি যে পূর্ণ বিশ্বাস আছে তাকে মায়ের গর্ভ থেকে রক্ষা করে করে বড় করছেন নাকি? যেরকম প্রহ্লাদকে করেছিলেন, ধ্রুব মহারাজ করেছিলেন, সেরকম কি করছেন? ভগবান সর্বাবস্থায় তাকে রক্ষা করছেন। নামে ভক্ত। আর ভগবান কি করেন? ভক্তকে দিয়ে পরীক্ষা নেন যাতে অন্য লোকরা বিশ্বাস করতে পারে। ভক্ত আর ভক্ত কি করবে? আমার ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিল। অন্য লোক যদি বলে আমার টাকা ছিল বেঁচে গেলাম, তার জন্য ভগবান ভক্তের কাছে সেই সমস্যাটা পাঠান আর রক্ষাও করেন। হ্যাঁ, তখন ভক্ত বুঝতে পারে যে আমার ভগবান রক্ষা করলেন, আর সেটা কি করে সবাই সব জায়গায় এসে প্রচার করতে থাকে। আর অভক্ত কি বলে? আমার টাকার বল ছিল, লোকের বল ছিল, আমি বেঁচে গেলাম, তার জন্য ভগবান সে প্রশংসা করে না। এখানে ভগবান বলছেন নামে ভক্ত প্রণিষ্যতি, যে আমার ভক্ত হয়ে যায়, যে আমার চরণ শরণে, তাকে আমি রক্ষা করি, আর তাকে কখন কেউ বিনাশ করতে পারে না। তখন সে পাখি দূর পাখি বসে আছে। ভগবান বলছেন তোমাকে এই ঘন্টা দিয়ে ঘুরিয়ে দেবো। হ্যাঁ, বলে প্রভু মারা যাবো আমি না খেয়ে। বলে না, তুমি যতদিন যুদ্ধ হতে থাকবে, ঘন্টার নিচে যতদিন থাকবে, তোমার খিদেও লাগবে না, জল তৃষ্টেও পাবে না। হরি বল। তখন সে মহানন্দে থাকলো। বলে প্রভু এই কি কৃপা, আবার অপার কৃপা আপনার। হ্যাঁ, যেটা অসম্ভব সেটা সম্ভব আপনি করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, তখন পাখি থাকলো, যুদ্ধ হলো, এই আনন্দে আছে। আনন্দে কৃষ্ণর কথা শুনছে, শঙ্খ শুনছে, যুদ্ধ শুনছে, সব শুনছে। আমার ভগবান আছেন, ভগবানকে দর্শন করলাম। আবার ভগবান বলেছেন যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তুমি প্রাণ ত্যাগ করবে। যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তুমি প্রাণ ত্যাগ করবে। তখন বলছে যুদ্ধ কতদিন হবে প্রভু? সে যতদিন হোক, তুমি ততদিন বেঁচে থাকবে। হরি বল। তখন কি হয়েছে? যখন যুদ্ধ হয়ে গেছে, সব তো সব তছনছ হয়ে গেছে। সবাই বলছে, ভগবান বলছেন পাখিটাকে চলে দিল। পাখি এত কিছু ধ্বংস হয়ে গেল, পাখি এ কি? বলছে নামে ভক্ত, যে আমার ভক্ত হবে তার কেউ বিনাশ করতে পারবে না। ছিল কে? খালি পাখি ছিল। হ্যাঁ, তার আগে সে কি ছিল? পাখি গর্ভবতী ছিল। হ্যাঁ, আর যখন ঘন্টি তুলেছেন তখন দেখা যায় একটা ছিল, তিনটে হয়েছে, মানে দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। মহা আনন্দে এসে ভগবান চরণে পালক দুটো এরকম করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। এই প্রেমানন্দে সন্তান সময় তিনি নাচছেন। বলে এত খুশি কেন, আনন্দ কেন? প্রভু আপনি দেখেছিলেন আমি একা, আপনাকে দর্শন করার পর আমরা হয়ে গেলাম 3। হরি বল। আপনার কৃপাতে আমার বংশ এর নিচে থেকেও আমার বংশ বিস্তার হয়ে গেল। আর আপনার দৃষ্টি যার উপর পড়বে তার সার্বিক মঙ্গল হয়ে যায় প্রভু। হ্যাঁ, তখন এই আনন্দে বলছে প্রভু এইবার তো আপনি বলেছিলেন যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি আপনার চরণে প্রাণ ত্যাগ করবো। বলে আমাকে সেই কৃপা করুন যাতে আমার সদ্গতি হয়, আপনাকে দর্শন করে। তখন বলছে দাঁড়াও, ব্যস্ত কেন হচ্ছ? বলে না প্রভু, আমার এই ইচ্ছা, আমার স্বামী তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনার চরণে আপনাকে দর্শন করে আমার অন্তিম সময়টা দেবো, আপনাকে আমরা উৎসব করব। তখন উৎসব করার কথা বলার সাথে সাথে ভগবান তথাস্তু করে দিয়েছেন। তথাস্তু করার সাথে সাথে পাখি হয়ে গেছে বিশ্ব সুন্দরী। হরি বল। দেবী হয়ে গেছে পাখি। তখন দেবী হয়ে গেছে, এই পাখি শরীর থেকে দেবীর শরীর ধারণ করেছে।
তখন ভগবানকে প্রণাম করছে। হ্যাঁ, পুষ্পক যান এসছে, রথ এসছে বৈকুণ্ঠ থেকে, পুষ্পক যান এসে রথ আসছে, নিয়ে যাবে। তখন ভগবান আমার সন্তান দুটো কি করবে? হ্যাঁ, আমি তো চলে যাব বৈকুণ্ঠে। তখন বলছে সন্তান দুটো তোমার সাথে চলে যাবে। হরি বল। এই হচ্ছে ভগবানের কৃপা। সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমরা শুনেছিলাম, হ্যাঁ, সেই কিরকম ভাবে রক্ষা করেছিলেন তাকে ভগবান, সেরকম ভগবান সংসারে আমাদের রক্ষা করবেন যদি আমার ভগবান উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং ভগবান চরণের শরণে আমরা থাকি। এই শরণ থাকার জন্য আমাদের কি করতে হবে? শরণ থাকার জন্য কি করতে হবে? আমাদেরকে ভগবানের কি করতে হবে? অনুশাসন আমাদের পালন করতে হবে। ভগবান অনুশাসন কি আছে? কি দিয়েছেন ভগবান অনুশাসন? মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজাজি মাং নমস্কুরু মামে বশ্যসি সত্যং তে রতি জানে প্রিয়োসি মে। মন্মনা মদ্ভক্ত হো মোরে নমস্কার, আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। তাহলে ভগবানকে পাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমাদের অনুশাসন, ভগবান যে অনুশাসন দিয়েছেন পালন করতে হবে। এটা সব থেকে গুপ্ত কথা ভগবান অর্জুনকে বলছেন। হ্যাঁ, ভগবান সব থেকে গুপ্ত কথা বলছেন। সর্বগুজ্জতম ভয়, হ্যাঁ, সর্বগুজ্জতম ভয় শোনো হে পরম বচন ইষ্টস্মে সখা দৃঢ়মিতি তত বক্ষ্যামি তে হিতম। তোমার হিতের জন্য বলছি। হ্যাঁ, ভগবান কি বলছেন? 64 দেয়া আছে, 18 অধ্যায় 64 ভগবান বলছেন। তারপর কি বলছেন ভগবান? মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানতি। তারপর 66 বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বং সর্বপাপেভ্যো মুক্তস্যামি। ভগবান কি বললেন? গুপ্ত কথা বললেন। কি বললেন? আমাদের সেই গুপ্ত কথাটা জেনে নিতে হবে নাকি, এবং সাধনা করতে হবে। ভগবান বললেন মন্মনা ভব মদ্ভক্ত, তোমার মন আমাকে অর্পণ করো। কি বললেন? মন অর্পণ করার জন্য বললেন। কেন ভগবান আরো কিছু বললেন না? মন কেন বললেন? ইন্দ্রিয় কটা ইন্দ্রিয় আছে আমাদের? কটা ইন্দ্রিয় আছে মামা বলো তো দেখি। হ্যাঁ বলো, জোর বলো। হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় জানা না? 8 ক্লাস 8 পড়ছো তো। ইন্দ্রিয় কটা না জানলে কি করে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 5টা ইন্দ্রিয় আমি জানি। 5টা ইন্দ্রিয় কি আমাদের? 5টা হচ্ছে মুখ্য ইন্দ্রিয়। মুখ্য ইন্দ্রিয় হচ্ছে 5টা আর কি, জ্ঞান ইন্দ্রিয় তাকে বলি। কিন্তু ইন্দ্রিয় কটা আমাদের? 11 ইন্দ্রিয়। কে কি কে বলতে পারবে? সোমনা বলতে পারবে? পারবে না। মামনি বলতে পারবে? পারবে না। আপনি বলতে পারবেন? পারবেন না। তাহলে কে বলতে পারবে? কেশব বলতে পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। 11 ইন্দ্রিয় তুমি তো বলতে পারবে না, 9 জায়গায় আছে। হ্যাঁ, তাহলে 11 ইন্দ্রিয় কে বলতে পারবে? সুদর্শা মাতাজি বলো। 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, 5টি কর্মেন্দ্রিয়, পানি, পাদ, বায়ু, উপস্থ, মনকে নিয়ে। তাহলে 11 ইন্দ্রিয় আমাদের। পঞ্চম ইন্দ্রিয় যেটা স্কুলে পড়ানো হয় 5টা ইন্দ্রিয় বলে দেয়। তাদেরকে বললেও তো তারা বলতে পারবে না, তারা জানে না। কেন? আধ্যাত্মিক চেতনা তাদের মধ্যে পড়ছে না। পড়াশোনা করে বাচ্চাদেরকে শিখাবে কোথায়? হ্যাঁ, শিক্ষক হলে ইষ্টের টান কোথা যোগায় ছাত্রের প্রাণ। যে শিক্ষকের যদি ইষ্টের কথা না জানে, সে বাচ্চাদের দেবে কোথায়? পকেট না থাকলে দেবে কোথায়? পকেটে 5 টাকা আছে, 50 টাকা দেবে কোথা থেকে? নাকি? তাহলে বাচ্চারা সেরকম কেউ জানতে পারে না। আর দিয়ে বলে আমরা পড়িয়ে পুরো বাচ্চাকে পাস করিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু আসল পড়া হয়নি। কত টাকা রোজগার করবে সেই পড়াটা হয়েছে নাকি, কিন্তু কিভাবে বাঁচতে হবে সেই পড়া হয়নি। হ্যাঁ, তার জন্য 11 ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই 5 হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর হচ্ছে 5 হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। কি কি? বাক, পানি, পাদ, বায়ু, উপস্থ। এই 5 হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়।
আর মন হচ্ছে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ রাজা মন, তার জন্য মনকে বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রাজা। তাহলে কত হলো? 11 ইন্দ্রিয় হলো 11টা। এই 11টার মধ্যে মন ভগবান তার জন্য বললেন এই মন যদি আমাকে দিয়ে দাও তাহলে কি হবে? তুমি ভালো থাকবে। এই মন যত দুঃখের কারণ, আর মন হচ্ছে মুক্তির কারণ, মন হচ্ছে বন্ধনের কারণ, আর মন হচ্ছে মুক্তির কারণ। হ্যাঁ, মন এবং মনুষ্যানাং কারণ বন্ধ মুখ্য বন্ধায় বিষয় সঙ্গ মুক্ত নির্বিষয় মন। মন এবং মনুষ্যানাং কারণ বন্ধ মুখ্য। এই বন্ধনের কারণটা কি? মন। বন্ধনের কারণ কি? এই মন। যতক্ষণ আমাদের ভগবান সবাই মনে কৃষ্ণ পদার বৃন্দ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে যতক্ষণ মনকে অর্পণ না করছি আমরা, ততক্ষণ কেউ বন্ধনের কারণ হয়ে থাকবে। আর দুঃখ পাওয়ার কারণটা কি? মন। মন আমাদের কি করছে না পানা পুকুরে ডুবিয়ে মারছে, বিষয়ে পানা পুকুরে। আজকে সিনেমা যাব, কালকে অমুক জায়গায় যাব, কালকে তমুক জায়গায় যাব, কালকে পার্কে বসবো, তারপর কেউ ঝগড়া আন্টি যখন হচ্ছে তখন ও চার যাবো না নাকি? আর সেই স্বামী চাই না, সেই অমুক চাই না, তখন চলছে কেন না? যে রাধার স্বামীকে চাইনি সে চাইছে কাকে? আসামিকে চাইছে নাকি? তার জন্য মানুষের কি হচ্ছে? মন বিমুখ হয়ে গেছে ভগবান থেকে। আর কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ, যে ভগবান ছা করে নিকটস্থ মায়া তরে জাপটিয়া ধরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব বাঞ্ছা করে। এই মন কি করছে? কৃষ্ণকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। বলে হ্যাঁ সৎসঙ্গে যাবি? হ্যাঁ চল মাসির বাড়িতে ঘুরে আসি নাকি? হ্যাঁ সৎসঙ্গে যাবি? আর চার রোববার না একটু পার্কে যাওয়ার কথা ছিল, বন্ধু এসে জুটে গেল। অসৎসঙ্গ বন্ধু। হ্যাঁ, সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গ নরকে বাস। নরক বাস করার জন্য নিয়ে গেল। আমরা সেটাই পছন্দ করি। তাহলে কে করালো? মন ঘুরিয়ে দিল। হ্যাঁ, মন কি করলো? তাকে পানা পুকুরে ডুবার জন্য নিয়ে গেল। আর কি বলছে না? বলছে হ্যাঁ ওই সব করলে খেলে হবে না। ওই কি রে, প্রত্যেকদিন সেই ছাগলের মতন সব শাকাহারি, একটু মাটন খাওয়া, চিকেন খাওয়া, না খেলে মানুষ হবে কি করে? আবার কি করলো? ছেলেটা খায় না, একদিন খাইয়ে দিল, পেট খারাপ। হ্যাঁ, তার 2 দিন বাদে আর বেশি খেলো, আবার গ্যাস্ট্রাইট হয়ে গেছে। এবার কোথায় যাচ্ছে? হসপিটালে যাচ্ছে। হসপিটাল বলছে কে এসব খাবার চলবে না, সিদ্ধ খাবার খেতে হবে। কি বললো? তারপর থেকে কি করবে? ভেড়া মাথা নিচু করে সিদ্ধ খায় আর কি। কেন তুমি খাবে না? এখন শরীর খারাপ আমার। তোমার খেতে কে বলেছিল? না ওই সঙ্গ বন্ধুটা বলেছিল যে অসুস্থ হয়ে ভুগছে, আর আমাকে উনি অসুস্থ করিয়ে দিল নাকি? তার জন্য বলছে আহার শুদ্ধ শতশুদ্ধি, শতশুদ্ধি ধ্রুবাশুদ্ধি শিথিলব্ধে সর্বগন্ধিনা বিপ্রমুখ। যতক্ষণ আহার শুদ্ধ না হয়েছে বিচার বুদ্ধি শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ আহার শুদ্ধ না হয়েছে শরীরও শুদ্ধ হবে না। যতক্ষণ আহার শুদ্ধ না হয়েছে শরীর সুস্থও থাকবে না। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? ভগবান মহাপ্রসাদ ভোজন করার অভ্যাস করতে হবে। প্রসাদে সর্ব দুঃখানাং হানিরস বজায়তে প্রসন্ন চেতসা সু বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতে। প্রসাদ সর্ব দুঃখানাং। যখন আমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করব সর্ব দুঃখ চলে যাবে। যতক্ষণ আমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করছি দুঃখ কি হবে? আমাদের থাকবে। তার জন্য পরমানন্দ সু প্রসাদ যার নাম, যার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান, সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি তার জগতে বিধি। পরমানন্দ সুখ। যখন আমরা মহাপ্রসাদ অভ্যাস করে নেবো তখন পরমানন্দ সুখ পাওয়া যাবে, আনন্দ পাওয়া যাবে।
আনন্দ পাওয়া যাবে কি পরমানন্দ, যিনি সচিদানন্দময়, তার মহাপ্রসাদ যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের আনন্দ পাওয়া যাবে। না হলে কোনোদিন আমরা আনন্দ পাবো না, যত চেষ্টা করলেও। যদি আমরা কোটি কোটি টাকা নিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় আপনাকে, তাতে কি হবে, আপনার কি হয়ে যাবে, স্ট্রোক হয়ে যাবে কি করতে করতে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য নাকি, আর আনন্দ চলে যাবে। যদি ভগবানের কৃপা থাকে তাহলে কি হবে, লক্ষ্মীমায়ের স্বয়ং কোটি কোটি টাকা ধরে আপনার কাছে বসে থাকবেন নাকি। হরিব। যদি ভগবান জগন্নাথের চরণে, লক্ষ্মীমার চরণে আপনাদের স্মরণ থাকে তাহলে আপনাদের কোনো অভাব থাকবে না। কিন্তু কোটি কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও দুঃখে জর্জরিত হয়ে মানুষ করেছে মারা যাচ্ছে সব নাকি। তার জন্য যতক্ষণ আমরা মহাপ্রসাদ অভ্যাস না করছি, হ্যাঁ, ততক্ষণ আমাদের আনন্দ পাওয়া যাবে না। আর কার আনন্দের প্রয়োজন নেই বলুন তো, একজন হাত তুলে দেখান তো, আমাদের আনন্দ কার নেই? সবাই যদি প্রয়োজন আছে সবাইকে, তাহলে কি করতে হবে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। এই মহাপ্রসাদ পেলে দুঃখ আমাদের নিবারণ হবে। তাহলে ভগবান বললেন তোমার মন আমাকে অর্পণ করে দাও। হ্যাঁ, ভগবান এত কিছু থাকতে থাকতে মন বললেন কেন? মনে গুরুত্বপূর্ণ আছে কিছু, সেই মনকে কি করলেন, অর্পণ করার জন্য। আর ভগবান বললেন তুমি আমার ভক্ত হয়ে যাও। কি বললেন? কেন ভগবান বললেন আমার ভক্ত হয়ে যাও? কেন বললেন ভগবান আমার চরণ ভক্ত হওয়ার জন্য? কেন? যতক্ষণ আমরা ভক্ত না হচ্ছি ততক্ষণ আমরা মুক্তি পাবো না। কেন? আমাদের হৃদয়ে কে বাস করছেন? ভগবান। কে বাস করছেন আমাদের হৃদয়ে? শ্রীকৃষ্ণ বাস করছেন। যখন আমরা ভক্ত হয়ে যাব তখন অন্তর্যামী কি করবেন, আমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। হরি বল। ভগবান খালি বলেছেন তুমি আমার চরণে শরণ নাও, তোমার সমস্ত কিছু চিন্তা আমার। আমাদের স্কুলে যখন যাই অ্যাডমিশন করি তখন স্কুল কি বলে, আপনি অ্যাডমিশনটা নিয়ে নিন না, তারপর কি হবে না আমরা সব বুঝে নেবো নাকি, ঠিক তো নাকি? সেরকম ভগবান বলছেন কি তুমি আমার চরণে শরণ নিয়ে নাও, তারপর কি হবে না হবে সেটা আমার দায়িত্ব। মুখ্য স্বামী মাসুচ, আমি তোমাকে সব পাপ, জন্ম জন্মান্তর যত পাপ করেছ সব থেকে উদ্ধার করে। আর আমাদের কর্তব্য কি, তার চরণে শরণ নেওয়া। আর ভগবানকে বলেন তুমি আমার ভক্ত হয়ে যাও। আমরা কিন্তু ভক্ত হচ্ছি না। কার ভক্ত হচ্ছি? মাসি বলেছে না আমি একটু কিশোর কুমারকে ভালোবাসি, তাকে নিয়ে মাসি বলেছে না আমি একটু ওই অমিতাভ বচ্চনকে ভালোবাসি, আমি একটু উত্তম কুমারকে ভালোবাসি, তার ফটো দিয়ে পুজো করছে নাকি। আছে অনেক। তা মানছে কি মুক্তি করে, নিজে মুক্তি হয়ে ভূত হয়ে গেছে আর আপনাদের মুক্তি দেবে নাকি। তার জন্য যদি পুজো করতে হয় কাকে করতে হবে? গোবিন্দকে। যদি খেতে হয় কি খেতে হবে? মহাপ্রসাদ। যদি পুজো করতে হয় গোবিন্দকে, যদি নাম করতে হয় কি করতে হবে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ইতি ষোড়শকং নামম কলিকল্মষনাশনম নাতো পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। সব বেদে সব শাস্ত্রে একটা বলা হচ্ছে কি হরিনাম, 16 নাম 32 অক্ষর। এই হচ্ছে তন্ত্র। এই মন্ত্র যে করবে তাকে যত দুনিয়ায় যা কিছু আছে তন্ত্র সব চলে যাবে, ঠিক আছে। তার জন্য আমাদের হরিনাম করতে হবে। আর ভগবান কি বললেন? হ্যাঁ, আমাকে পুজো করো। কেন ভগবান বললেন পুজো করো? যাকে সংসার আপনি পুজো করবেন তার চরিত্র আপনার কাছে ফুটে উঠবে নাকি। একটা ক্রিকেটার পুজো করছে, সেই ক্রিকেটাররা কি হচ্ছে, চরিত্র তার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে, সে খেলছে, খেলাধুলা করছে। সেরকম ভগবানকে যদি আমরা পুজো করি ভগবানের কৃপা আমাদের মধ্যে বর্ষণ হবে, আমরা ভগবানের কৃপা পেয়ে আনন্দে থাকতে পারবো। আর ভগবান কি বললেন? মজাজিমাং নমস্কুরু, আমাকে তুমি নমস্কার করো। তাহলে ভগবান 4টে কথা বললেন, অনুশাসন দিলেন। প্রথমে মন অর্পণ করতে হবে, তারপরে উনার ভক্ত হয়ে যেতে হবে, তারপরে উনাকে পুজো করতে হবে, আর উনার চরণে নমস্কার করতে হবে। কতবার নমস্কার করা উচিত? মিনিমাম ভুলে গেছেন 5 বার। কখন? ঘুম থেকে উঠে একবার, আর তারপর ঘুমোতে যখন যাচ্ছি একবার, 2 বার হলো। এবার যখন ঘর থেকে বাইরে বেরোচ্ছে একবার, ঘর থেকে ফিরে কাজকর্ম করে আবার ভগবানকে প্রণাম,
আর কখন যখন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছি ভোজন, যে ভগবান আপনার কৃপাতে আমি অন্ন পেলাম, ভোজন পেলাম, আপনি যদি কৃপা না করতেন আমি খেতে পেতাম না, কি পেতাম না কিছু। আপনি কৃপা করেছেন, লক্ষ্মী মা আমাকে দিয়েছেন, তাকে মহাপ্রসাদে গোবিন্দে বলে গ্রহণ করা উচিত। 5 বার কমসে কম আমাদের প্রণাম করা উচিত। ঠিক আছে, জাহাজি মাং নমস্কার, এই নমস্কার মাধ্যমে দিয়ে কি হয়, সবাই মঙ্গল হয়ে যায়। 3 জন ভক্ত এসেছিল, 3 জন দুঃখী এসেছিল, হ্যাঁ 3 জন হচ্ছে খুব আকাঙ্ক্ষী এসেছিল। এই নমস্কার মাধ্যমে দিয়ে ভগবানকে পেয়েছিল, ভগবানের কৃপা পেয়েছিল। প্রথমে একজন এসেছিল বহুত ধনী এসেছিল, সে অ্যাটাচ ভর্তি করে টাকা নিয়ে এসেছিল, তার পেছনে কি করছিল, তারপরে ডাকাত পড়েছিল। আমাদের ভক্তরা সব জানে, শুনতে শুনতে সব হয়ে গেছে, বড় বড় সব জানে, যা মুক্তি ধরে করলে তার ধরে, তারপরেও ভুলে যায়। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো, সেই ধনী এসেছিল, তাকে কি ডাকাতরা মার্ডার করে দেয়। ভগবানের কাছে শরণ নিয়েছে, ভগবানকে নমস্কার করেছে, ভগবান তো কৃপালু। ভগবান কি করেছেন, যখন উঠে যাচ্ছে তখন ভুলেই দিয়েছেন, মনে টাকাটা ছেড়ে চলে গেল। এবার তার মাঝখানে এসছে কি, একজন দুঃখী এসছে, বলছে গরিব, একজন ধনী এলো, তারপরে একজন গরিব এলো, গরিবের টাকা পয়সা নেই। সে বলছে ভগবান আমাকে এরকম করে দিলেন, সংসার চালানোর জন্য আমার কাছে পয়সা নেই, কি করবো, কিছু একটু কৃপা করুন প্রভু। তখন ঘুরে দেখছে, নমস্কার করে দেখছে টেচে আছে, বলে বাবা, হ্যাঁ নিহাল হয়ে গেল, আশ্চর্য ব্যাপার, ভগবান এই তো একবার ম্যাজিক করে দিলেন। হ্যাঁ, এরকম নাড়াচ্ছে, দেখছে বাবার খাড় করা হচ্ছে, খুলে দেখে কোটি কোটি টাকা। ভগবান আমি প্রত্যেক দিন এসে মাথা প্রণাম করবো, বলে না না ঠিক আছে। ভগবান তখন ভগবান প্রণাম করে কি করলো, টেচিটা নিয়ে চলে গেল। চলে গিয়ে সংসারে আনন্দে কি করে খরচা করলো, আনন্দে থাকলো। আর একজন এসছে, সে হচ্ছে এয়ারলাইন্সে কাজ করে, ইয়েতে করে, নেভিতে কাজ করে। তার কিছুদিন বাদ যুদ্ধ হবে, তাকে ফোন এসছে, খবর এসছে যে যেতে হবে। তখন বলছে আমাদের বাড়িতে বাচ্চা, বৃদ্ধ বাবা মা, আমি কি করে ছেড়ে যাব, আর 2 মাস আমার ছুটি মঞ্জুর করে দিন ভগবান। তাহলে কেউ বাচ্চাটা একটু বড় হয়ে যাবে, কিংবা একটু ভালো পরিস্থিতি, এখন তো যুদ্ধ আসছে, আমার অবস্থা কি হবে তা ঠিক নেই, কৃপা করুন। তৎক্ষণাৎ কি হয়েছে, ধনী ব্যক্তিরা চলে এসছে, এসে বলছে আমি যে এটাই ছেড়ে গেলাম, কোথায় গেল টাকা, আচ্ছা আমি তো নেই। বলো তোমার ছাড়া তার কেউ নেই, তুমি নিয়েছো আমার টাকাটা। তখন ধনী ব্যক্তির বিভিন্ন জায়গায় সোর্স থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে পুলিশ ডাকেনি, পুলিশ দেখে তাকে ধরিয়ে দিল, বলে এই নিয়েছে, মানছে না, তাকে নিয়ে যান। তখন নিয়ে গিয়ে তাকে জেলে ভর্তি করে দিল। ঠিক আছে, জেলে যখন নিয়ে গেল, 2 মাস ছুটি তার, নাকি 2 মাস ছুটি। সেরকম প্রথম ব্যক্তিটা কে ছিল, প্রথম ব্যক্তি কি ছিল, ধনী, তার মার্ডার হয়ে যাওয়ার কথা, তার মার্ডার হয়ে যাওয়ার কথা। ভগবান চরণ শরণ নিল, নমস্কার করলো, তার কি হলো, মৃত্যু হলো না, টাকাগুলো গেল ঠিক আছে, কিন্তু ভগবান তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল কে, দরিদ্র ছিল, সে নমস্কার করার মাধ্যমে দিয়ে কি হলো, তার কোটি কোটি আর মালিক হয়ে গেল, তার গরিবের তো চলে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি কে ছিল না, তার সেরকম মৃত্যু হওয়ার কথা কোথায়, আর্মিতে তার 7 দিনের মধ্যে যুদ্ধ হলো, যুদ্ধে হাজার হাজার লোক মারা গেল। সে তখন বলছে ভগবান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আমাকে জেলে ভর্তি করে দিলেন ঠিক আছে, কিন্তু মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিলেন, হরি বল। সেরকম যদি ভগবানকে আমরা প্রণাম করি, ভগবান চরণে শরণ থাকি, ভগবানকে নমস্কার করি, তাহলে আমাদের জীবনে সেরকম যা অভাব থাকবে রক্ষা পেয়ে যাব। অনন্য চিন্তয়ন্ত মাং যে জনা পর্যুপাসতে তেষামিত বিযুক্তানাম যোগক্ষেম বহাম্যহম। কিন্তু যে অনন্য ভাবে মোরে চিন্তা করে, একান্ত হইয়া শুধু আমাকে যে সরে, সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয়, যে সুখ চায় সেই হয় মোর দেয়, আমি তার যোগক্ষেমা বহিলই যাই, আমার বিনা অন্যতা কোন চিন্তা নাই। সেই ভক্তের অন্য কোনো চিন্তা থাকে না, একমাত্র কি
ভগবান চরণে তার স্মরণ থাকে। আর ভগবান কি করে অন্য চিন্তা যে করে, তার কি কোনো যার আবশ্যক থাকে তাকে ভগবান কি করে দেন এবং তাকে রক্ষা করেন। সেরকম সংসারে আমরা যদি ভগবান চরণে স্মরণ যাই তাহলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। আমরা এখন হে নাথ নারায়ণ হরি কীর্তন করে সৎসঙ্গ সার্ব। আমি একটা জিনিস ভুলে গেছি, হে নাথ নারায়ণ Hare